लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए, मेरा मन तन शीतल होए। अमृत कीर्तन 235 पेज 235। करता कर आया, करता कर आया, करता घर आया, करता घर आया, करता कर 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 आया, करता घर आया। करता कर आया, करता कर आया, करता घर आया, करता घर आया। दूते दहन गया, दूते दहन भया, दूते दहन भया, दूते दहन भया, करता कर आया, करता कर आया, करता घर आया, करता घर आया। नस वंजो किल विखो, नस वंजो किल विखो, नस वंजो किल विखो, नस वंजो किल विखो, करता कर आया, करता कर आया, करता घर आया, करता घर आया। दूते दहन भया, दूते दहन भया, दूते दहन भया, दूते दहन भया। गोविंद प्रगटाया, गोविंद प्रगटाया, गोविंद प्रगटाया, गोविंद प्रगटाया। करता कर आया, करता कर आया, करता घर आया, करता घर आया। करता कर आया, करता कर आया, करता घर आया, करता घर आया। प्रगटे गोपाल गोविंद लालन, प्रगट
नस वंजो किल विखो नस वंजो किल विखो करता कर आया करता कर आया करता घर आया करता घर आया दूते दहन बया दूते दहन भया दूते दहन बया दूते दहन भया गोविंद प्रगटाया गोविंद प्रगटाया गोविंद प्रगटाया गोविंद प्रगटाया करता कर आया करता कर आया करता घर आया करता घर आया अचरज डीठा अम्यो वोठा अचरज डीठा अमियो वूठा अमियो वूठा अमियो वूठा अम्यो वोठा अम्यो वोठा अचरज डीठा अमियो वूठा अचरज डीठा अम्यो वोठा गुर प्रसादी जानिया गुर प्रसादी जानिया गुर प्रसादी जानिया गुर प्रसादी जानिया करता कर आया करता कर आया करता घर आया करता घर आया नस वंजो किल विखो नस वंजो किल विखो नस वंजो किल विखो नस वंजो किल विखो करता कर आया करता कर आया करता घर आया करता घर आया करता कर आया करता कर आया करता घर आया करता घर आया दूते दहन बया दूते दहन भया दूते दहन बया दूते दहन भया गोविंद प्रगटाया गोविंद प्रगटाया गोविंद प्रगटाया गोविंद प्रगटाया करता कर आया करता कर आया करता कर आया करता कर आया मन संत आई वजी वदाए मन संत आई बजी बधाई बजी बधाई बजी बधाई वजी वदाई वजी वदाए मन संत आई बजी बधाई मन संत आई वजी वदाई नेह अंत जाई पाया अंत जाई पाया नेह अंत जाई पाया अंत जाई पाया करता कर आया करता कर आया करता घर आया करता घर आया नस वंजो
किल विखो नस वंजो किल विखो नस वंजो किल विखो नस वंजो किल विखो करता कर आया करता कर आया करता घर आया करता घर आया करता कर आया करता कर आया करता घर आया करता घर आया दूते दहन बया दूते दहन भया दूते दहन बया दूते दहन भया गोविंद प्रगटाया गोविंद प्रगटाया गोविंद प्रगटाया गोविंद प्रगटाया करता कर आया करता कर आया करता कर आया करता कर आया बिनवंत नानक सुख सहज मेला 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 प्रभु आप बनाया प्रभु आप बनाया प्रभु आप बनाया प्रभु आप बनाया आया करता कर 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 आया नस वंजो किल विखो नस वंजो किल विखो नस वंजो किल विखो कर जो किल विखो करता कर आया करता कर आया करता कर आया करता कर आया दूते दहन बया दूते दहन भया दूते दहन बया दूते दहन भया गोविंद प्रगटाया 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 करता कर आया करता कर आया करता कर आया करता कर आया मेरी सेजड़िए आडंबर बनिया मेरी जड़िए आडंबर बनया मेरी सेजड़िए आडंबर बनिया मेरी से जड़िए आडंबर बनिया मन आनंद बया प्रभयावत सुनिया मन आनंद भया प्रभयावत सुनिया प्रेम रस रसिक होए लाल मेरे आए हैं प्रेम रस रसिक होए लाल मेरे आए हैं 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 करता
करता कर आया, करता कर आया, करता कर आया, करता कर आया। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਕੋਟ ਕੋਟ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਗਸਤ ਸਨ 1665 ਜਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਥੁਰਾ, ਬਨਾਰਸ, ਕਾਨਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਈ 1666 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਸੀ ਕਿ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪਟਨਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਅਸਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਬੇਟੇ। 5 ਜਨਵਰੀ 1665 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਨੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਦ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਫਕੀਰ ਸੈਯਦ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੱਕੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ? ਤੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਭ ਜਣੇ ਚੱਲੋ। ਪੀਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਨੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਨੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਨੇ ਤੇ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਓ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੀੜ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਤਨੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਟਕੇ ਰੱਖੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੰਨੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਮਟਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਸੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਠਾकुर गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। कितनी महिमा करा उतनी काट है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी। पंडित शिवदत्त पटना साहिब ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੰਟੋਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੀਨ ਸਨ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕਿਹਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੋ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਿ ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਭਈ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਆਓ ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਤੇ ਜਾ ਸੋਟੇ ਲਈ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਹੋਣ ਉਤਨੇ ਘੱਟ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਬਈ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਉसी ਵਕਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, इतनी खुश हो गई। बालक का चेहरा देख के इतनी खुश हो गई। बालक ने कहा, मां मैनू भूख लगी है। गले नाल लगा लिया रानी ने। गोबिंद राय जी ने कहा, मैनू भूख लगी है। रानी फल ते मिठाई मंगवाण लगी तो गोबिंद राय जी ने कहा, ਉਹ ਫਲ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਲੇ ਖਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਣੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿ ਪੂਰੀ ਛੋਲੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਆਪ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜ ਕੇ ਪਟਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜ ਕੇ ਪਟਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂੜੀ ਛੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂੜੀ ਛੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਸੋ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ। कर आया फिर मेरा, कर आया, 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 कर आया फिर मेरा, कर आया। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा, तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा, कर आया फिर मेरा, कर आया, 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 कर आया फिर मेरा, कर आया। सोए बंक द्वार सगला बन हरा, सोए पंख द्वार सगला बल हरा, सोए बंक द्वार सगला बन हरा, सोए पंख द्वार सगला बल हरा, कर आया फिर मेरा, कर आया, कर आया फिर मेरा,
फिर मेरा कर आया, कर आया फिर मेरा कर आया, कर आया फिर मेरा कर आया, कर आया फिर मेरा कर आया। मेरी सेज सोही देख मोही, मेरी सेज सोही देख मोही, सकल सहसा दुख हरा, सकल सहसा दुख हरा। नवल नवतन ना हो बाला, कमन रस ना गुण बना, नवल नवतन लाओ बाला, कावल रस ना गुण बना। मेरी सेज सोही देख मोही, मेरी सेज सोही देख मोही, सकल सहसा दुख हरा, सकल सहसा दुख हरा। कर आया फिर मेरा कर आया, कर आया फिर मेरा कर आया, कर आया फिर मेरा कर आया, कर आया फिर मेरा कर आया। मेरी सेज सोही देख मोही, मेरी सेज सोही देख मोही, सगल सहसा दुख हरा, सगल सहसा दुख हरा, सगल सहसा दुख हरा, सगल सहसा दुख हरा। नानक प्यांबे मेरी आस पूरी, नानक प्यांबे मेरी मेरी आस पूरी, मिले स्वामी अपरंपरा, मिले स्वामी अपरंपरा। कर आया फिर मेरा कर आया, 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 कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा, कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा मेरा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। लाल मेरे आए हैं, लाल मेरे आए हैं, लाल मेरे आए हैं, लाल मेरे आए हैं। प्रेम रस रसिक होए लाल मेरे आए हैं, प्रेम रस रसिक होए लाल मेरे आए हैं। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। नस मंजो किल बिखो करता कर आया, नस वंजो किल विखो करता कर आया। तूते दहन बया गोविंद प्रगटाया, तूते दहन बया गोविंद प्रगटाया। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अनंत प्या वट पागियो ग्रह प्रगटे प्रभु आए जियो, आनंद भया वड भाग्यो ग्रह प्रगटे प्रभु आए जियो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हम घर साजन आए साचे मेल मिलाए, हम घर साजन आए साचे मेल मिलाए, साचे मेल मिलाए, साचे मेल मिलाए।
ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੋ ਸੋਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ सच मंगल गाओ ताम्र पाओ सोहिलड़ा जग चारे ਸੋਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸੋਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ सोहिलड़ा जुग चारे सोहिलड़ा जुग चारे ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਥਨ ਸੁਆਇਆ ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ घर आया तान सुहाया ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 वाहिगुरु 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 ज्ञान महारस ने त्रिअंजन त्रिभुवन रूप दिखाया ज्ञान महारस ने त्रिअंजन त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गाओ हम घर साजन आया सखी मिलो रस मंगल गाओ हम घर साजन आया वाहिगुरु 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 कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पुला चुका शब्द दी हाजरी सब गई साहब जी शब्द पढ़ेंगे फिर समाप्ति कर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह आवाज आ रही जी हाँ जी आ रही है जी ठीक है जी ठीक है तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा